अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नाइन बदर टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, पूरी दुनिया में हुकूमतें जेलें बनाती हैं ताकि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको कैद में रख के उनकी तरबियत की जाए या उनको सिखाया जाए या उनको सज़ा दी जाए। लेकिन दुनिया में बाज़ जगहें ऐसी हैं, बाज़ जेलें ऐसी भी हैं जहाँ जहाँ नाहक आदमियों को कैद कर दिया जाता है, सियासी तौर पे भी और मजहबी तौर पे। जो मजहबी तौर पे कैद किए जाते हैं उनको कहते हैं राह मौला के सीरान। पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है, दीगर ममालिक भी होंगे और हैं, लेकिन पाकिस्तान में जेलों में बाज़ ऐसे भी कैदी रखे गए हैं जो सिर्फ हक की खातर कोई बात जिन्होंने की तो उनको कैद कर दिया गया। उसको कहते हैं राह मौला के असीर, जो अल्लाह की राह में कैद किए गए हैं। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, ताहिर महमूद भट्टी साहब जर्मनी से हैं। वो भी राह मौला के असीर रहे हैं पाकिस्तान में। हम उनके पास चलते हैं और उनसे तारुफ हासिल करते हैं और उनसे चंद बातें पूछेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कुर्बानी देने वाले किस तरह कुर्बानी कर रहे हैं और किस तरह साबित कदम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ठीक ठाक जी, तुसी कैसे तबीयत है ਤੁਹਾਡੇ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जर्मनी च किन्ने साल हो गए ने? सर मैंने तकरीब 19 साल हो गए। माशाअल्लाह 19 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, कैसा मौसम है? जी सर्दी बहुत ज्यादा जी, ज़रा मौसम क्रैश ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰਮ ਸਰਦੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਛੋੜ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। सर मेरा नाम ताहिर महमूद भट्टी, मैं जिला सियालकोट जमात बक्खो दरियापुर। पहला कट्ठी सी जमात साडी दरियापुर बक्खो भट्टी, और फिर ज्यादा होगी फिर अलारा होगी जी। मेरे चाचा जी अमीरल काफी रायपुर हुण ही अमीरल का रायपुर। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। सर शौक कोई नहीं सी, एग्रीकल्चर रहा। मिसाल स्कूल जाना, स्कूल तो आके किसी वक्त पट्ठे वड्डने, फिर जिमीदार करना। अच्छा, ट्रैक्टर ट्राली सी वो वाली, वो मेरा काम करता रहना। ਅੱਛਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ? नहीं सर उत्थे पिंडां च ना उत्थे कोई पुछदा भी कोई नहीं सी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ सर ਵਿੱਚ? साडे कणक हुंदी है, मुंजी हुंदी है, माश हुंदे ने, ਅੱਛਾ टमाट है, तरबूज है, खरबूजे, अच्छा। हर चीज हो जाए तकरीबन। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਤਲੀ सब्जियां हुंदियां। ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सारे रेतला इलाका भी और जड़ी रोई जमीन जड़ी आंदे ने वो भी है, मैरा भी है ਜੀ। जे कलर जमीन वो भी है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? सर इंडिया का बॉर्डर साडे कोल तकरीबन 2 किलोमीटर है। मेरे नानके जेड़े सी ना, जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੱਲ ਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी जी है, वो बकायदा ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬੰਨੇ ਰਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਠੀਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਚਲੋ ਨਾਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਡੇ ਚਵਿੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਵਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਟਿੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਵਿੰਡੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ मुखालफे नाम भी होना पक्का करवाता है। सीधा ने राह मौलता ते ਅਸੀਂ 295 298 ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਲਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਵਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਸਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਹਰਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮਨਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੋ ਭੱਟੀ ਤੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਦੀਕ ਪਟਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉੱਪਰਲਾ ਮਰਲੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਸਭ ਮਿਹਰਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਪੜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਹਰਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਬਲਾ ਰੁਖ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਇਆ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਏਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲਾਂਬੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਤੇ 15 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਖੋ ਭੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ,
ਠੀਕ ਉਹ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹ ਸਲੀਮ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ 6 ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਆਹਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ? ਬੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਰੀਕ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਦਾ ਉਹਦਾ ਕੜੀ ਲਾਈ ਹੱਥ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਓਹੋ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਓਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਜੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਦਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਖਾਲਫਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ, 4 ਵੀ, ਓਹੋ, 6 ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੋ। 4-5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ? 4-5 ਪਰ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਸਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ 2 ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਜਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤੇ। ਸਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਤਾ ਕਲਾਮ ਆਖਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋ। ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਦੇ ਸਨ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ 5 ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੱਥ ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਫੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥ ਚੱਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ 6 MD ਪਾਈ ਸੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਰੋਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹਿਸਾਬ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲੂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੋਟੀ, ਕੋਈ 1-2 ਬੋਟੀ ਹੋਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਜਹਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਕੀਤਾ ਪੀਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਅਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਬਾਅ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਔਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਟਾਈ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਟਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰਨ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਪਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨੰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਛੱਤ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਈਦ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਢੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਡੇਕ ਰੇਤ ਲਿਆਉਣੀ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਪੱਥਰੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸੀਮਲ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਫਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਫਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਣਾ ਜੀ ਜਮਾਤ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PCO ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ PCO ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ,
अच्छा तो ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੋਟਕੋੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਸਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਠੀਕ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਟਕੋੜੇ ਦੇ ਸੀ ਦੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੈਕਸ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਕਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੀਆਂ ਮਨਸੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਦਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮੌਲਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਰਾਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਅਯਦੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਨਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मुलाकात फिर दोबारा पुरान होएगी। नाज़रीन ये थे आज हमारे साथ एक राह मौला के सीर पाकिस्तान में रहे हैं 6 महीने की कैद काटी है। उन्होंने अपने बहुत ही दर्दनाक वाक़यात बताए हैं। नाज़रीन अगर आप भी कोई वाक़यात बताना चाहते हैं तो नाइन मदर टीवी से रब्ता कीजिए। हम आपकी जो दास्तान है आपके वाक़यात हैं पूरी दुनिया में दिखाएंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। तो बड़ा शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।